자비도 능력이 있을 때 베풀 수 있다. 열왕기하 6장 8절부터 23절까지 말씀입니다. 그때에 아람 왕이 이스라엘과 더불어 싸우며 그의 신복들과 의논하여 이르기를 우리가 아무데 진을 치리라 하였더니 Now the king of Aram was at war with Israel. After conferring with his officers, he said, I will set up my camp in such and such a place. 하나님의 사람이 이스라엘 왕에게 보내 이르되 왕은 삼가 아무 곳으로 지나가지 마소서 아람 사람이 그곳으로 나오나이다 하는지라. The man of God sent word to the king of Israel, Beware of passing that place, because the Arameans are going down there. 이스라엘 왕이 하나님의 사람이 자기에게 말하여 경계한 곳으로 사람을 보내 방비하기가 한두 번이 아닌지라. So the king of Israel checked on the place indicated by the man of God. Time and again Elisha warned the king, so that he was on his guard in such places. 이러므로 아람 왕의 마음이 불안하여 그 신복들을 불러 이르되 우리 중에 누가 이스라엘 왕과 내통하는 것을 내게 말하지 아니하느냐 하니. This enraged the king of Aram. He summoned his officers and demanded of them, Will you not tell me which of us is on the side of the king of Israel? 그 신복 중에 한 사람이 이르되 우리 주 왕이여 아니로소이다 오직 이스라엘 선지자 엘리사가 왕이 침실에서 하신 말씀을 이스라엘의 왕에게 고하나이다 하는지라. None of us, my lord the king, said one of his officers, but Elisha, the prophet who is in Israel, tells the king of Israel the very words you speak in your bedroom. 왕이 이르되 너희는 가서 엘리사가 어디 있나 보라 내가 사람을 보내어 그를 잡으리라 왕에게 아뢰어 이르되 보라 그가 도단에 있도다 하나이다. Go, find out where he is, the king ordered, so I can send men and capture him. The report came back, he is in Dothan. 왕이 이에 말과 병거와 많은 군사를 보내매 그들이 밤에 가서 그 성읍을 에워쌌더라. Then he sent horses and chariots and a strong force there. They went by night and surrounded the city. 하나님의 사람의 사환이 일찍이 일어나서 나가보니 군사와 말과 병거가 성읍을 에워쌌는지라. 그의 사환이 엘리사에게 말하되 내 주여 우리가 어찌하리이까 하니. When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Oh, my lord, what shall we do? The servant asked. 대답하되 두려워하지 말라. 우리와 함께 한 자가 그들과 함께 한 자보다 많으니라 하고. Don't be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. 기도하여 이르되 여호와여 원하건대 그의 눈을 열어서 보게 하옵소서 하니 여호와께서 그 청년의 눈을 여심해 그가 보니 불말과 불병거가 산에 가득하여 엘리사를 둘렀더라. And Elisha prayed, O Lord, open his eyes so he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. 아람 사람이 엘리사에게 내려오매 엘리사가 여호와께 기도하여 이르되 원하건대 저 무리의 눈을 어둡게 하옵소서 하매 엘리사의 말대로 그들의 눈을 어둡게 하신지라. As the enemy came down toward him, Elisha prayed to the Lord, Strike these people with blindness. So he struck them with blindness, as Elisha had asked. 엘리사가 그들에게 이르되 이는 그 길이 아니요 이는 그 성읍도 아니니 나를 따라 오라 내가 너희를 인도하여 너희가 찾는 사람에게로 나아가리라 하고 그들을 인도하여 사마리아에 이르니라. Elisha told them, This is not the road and this is not the city. Follow me, and I will lead you to the man you are looking for. And he led them to Samaria. 사마리아에 들어갈 때에 엘리사가 이르되 여호와여 이 무리의 눈을 열어서 보게 하옵소서 하니 여호와께서 그들의 눈을 여심해 그들이 보니 자기들이 사마리아 가운데에 있더라. After they entered the city, Elisha said, Lord, open the eyes of these men so they can see. Then the Lord opened their eyes and they looked, and there they were, inside Samaria. 이스라엘 왕이 그들을 보고 엘리사에게 이르되 내 아버지여 내가 치리이까 하니. When the king of Israel saw them, he asked Elisha, Shall I kill them, my father? Shall I kill them? 대답하되 치지 마소서 칼과 활로 사로잡은 자인들 어찌 치리이까 떡과 물을 그들 앞에 두어 먹고 마시게 하고 그들의 주인에게로 돌려보내소서 하는지라. Do not kill them, he answered. Would you kill men you have captured with your own sword or bow? Set food and water before them so that they may eat and drink and then go back to their master. 왕이 위하여 음식을 많이 베풀고 그들이 먹고 마심에 놓아보내니 그들이 그들의 주인에게로 돌아가니라. 이로부터 아람 군사의 부대가 다시는 이스라엘 땅에 들어오지 못하니라.
So he prepared a great feast for them, and after they had finished eating and drinking, he sent them away, and they returned to their master. So the bands from Aram stopped raiding Israel's territory. 잘 오셨습니다. 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 오늘 말씀의 제목이 자비도 능력이 있을 때 베풀 수 있다 라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 우리가 이 자비도요, 아무나 베푸는 게 아니죠. 없어서 못 베푸는 게 아니라 없다고 해서 못하는 게 아니고 없어도 할 수가 있죠. 근데 무엇보다 능력이 있는데 못하는 거랑 안 하는 거죠. 능력이 없어서 못하는 거랑 능력이 있어도 못하는 거랑 차이가 있어요. 전능하신 하나님께서는 능치 못할 일이 없으시죠. 그러면서도 어떻게 우리에게 자비와 은혜를 죄사함을 베풀어 주셨어요. 없어서 그러신 게 아니에요. 충만히 있으신데도 하나님께서 우리를 불쌍히 여기셔서 이 땅에 예수님을 보내주셨고 예수 그리스도를 믿는 우리들에게 구원의 그 생명을, 영원한 생명을 베풀어 주셨다는 것이죠. 제가 오늘 이 말씀을 정한 이유는요, 지난주에 그 TV 뉴스를 보다 보니까요, 그 우크라이나하고 러시아 전쟁 중이잖아요. 근데 거기에 누가 용병이 들어갔죠? 이 북한이라는 이 북한 용병이 들어갔어요. 그 한 명의 독재자, 김정은의 그 독재자, 그리고 한 사람당 돈을 그렇게 받아서 착복하고 총알바지로 거의 용병으로 보낸 거예요. 근데 중요한 것은 그 우크라이나에서 홍보 영상을 만들었는데 그 영상 가만히 이렇게 보다 보니까요, 한국말로 얘기를 합니다. 안전한 이 아주 따뜻한 방, 그렇죠? 또 채소, 고기, 음식, 하루 세 끼 음식도 주고 안락한 방도 주고 뭐 이렇게 준다는 거예요. 괜히 헛된 죽음에 빠지지 말고 내가 제공해 주겠다. 그 모습을 이렇게 보는데 정말 이 자비죠. 예, 그것도 본인들이 능력이 있다고 생각하는 거 아니겠어요? 이미 전쟁에서 왜 그 쓸데없이 거기에 이렇게 손을 잡고 그렇게 하느냐. 그런 내용인데 그 음식과 떡과 이런 장소를 제공하는 내용 중에서 그때 그 내용을 듣다 보니까 오늘 이 열왕기하 6장의 말씀이 떠오른 거예요. 그래서 오늘도 그런 과정 속에서 이 자비를 베푸는 게 능력이 없어서 자비를 우리가 하는 게 아니라 있음에도 충분한 능력이 있음에도 자비를 베푼다는 거예요. 오히려 그 자비를 베풀므로써 어떻게 해요? 더 큰 또 이익을 또 얻겠죠. 그래서 오늘 말씀을 통해서 있는 사람이 베푸는 거구나. 그러니까 우리는 무엇이 있어야 될지 오늘 말씀을 통해서 분명히 오늘 하나님께서 가르쳐 주실 줄 믿습니다. 없어서 못 드리는 게 아니에요. 못 베푸는 게 아니에요. 우리는 충만합니다. 만물을, 천지를 창조하신 하나님을 아빠, 아버지라고 부르는 하나님의 자녀들이 없다는 게 말이 안 되죠. 우리가 못해서 못하는 게 안 하는 게 아니에요. 있음에도 어떻게 해요? 하나님의 능력이 있음에도 불쌍히 여기고 긍휼히 여기고 사랑으로 베푸는 거예요. 예수님께서 이 땅에 낮아지셔서 왜 오셨겠어요? 능력이 없어서요? 아니죠. 있으심에도 하나님 말씀에 순종하고 복종하기 위해서 이 땅에 오셔서 하나님의 뜻을 이루셨다는 것입니다. 모든 것을 이루셨어요. 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 땅 아래 있는 모든 것들을 예수 그리스도 이름에 무릎을 꿇렸다는 것입니다. 그러니 그 예수 그리스도 이름으로 우리가 선포할 때 우리가 하나님의 자녀로서 모든 권능과 모든 그 능력을 받은 자들이에요. 그러니까 우리가 믿음으로 그것을 선포할 수 있고 또 눈을 또 열어 주실 줄 믿습니다. 오늘 이스라엘 왕과 아람 왕이 전쟁을 하게 되는데 그 전에요, 엘리사가 이 제자들하고 이제 있는데 갑자기 제자들이 우리 같이 이렇게 머물기에는 좀 비좁은 것 같은데 우리 그 요단에 가서 나무 좀 벌목해가지고 좀 집을 좀 이렇게 집시다. 그렇게 하고 이제 엘리사랑 같이 갔는데요. 글쎄 어떤 사람이 새도끼질로 도끼로 나무를 베다가 글쎄 손이 놓쳐가지고 물에 빠진 거예요. 물에 빠졌어요, 새도끼가. 그 도끼가 빠졌는데 엘리사에게 그 사람이 말합니다. 이거 빌려온 건데 쇠도끼니까 그것도 비쌀 거 아니에요. 그래도 빌려온 건데 이거 어떻게 해요? 어떻게? 빌려온 거예요. 어떡하죠? 그랬더니 엘리사가 어디냐 그 위치가, 그래서 이렇게 보니까 나뭇가지를 꺾어다가 던졌어요. 그랬더니 뭐가 올라왔어요? 새도끼가 떠오른 거예요.
놀라지도 않으셨네. 예전에 무슨 어떤 뭘 보면은 이소부에 보면은 금도끼냐 은도끼냐 그 나오는 거 있었잖아요. 예. 벌써 엘리사가 하나님의 능력을 행했다는 거예요. 벌써 그 전에 나아만 아람 장군 그 나아만도 문둥병도 고쳤잖아요. 바르발 강가의 아름다운 물 깨끗한 물에 들어가면 내가 나을 것 같은데 왜 하필이면 요단강에 가서 7번 물을 담그라고 그래? 아 기분 나빠서 갈래. 그랬을 때 그 종 중에 한 명이 지혜로운 아니 병을 낫게 준다는데 속는 셈 치고라도 더럽든 뭐하든 들어가면 될 거 아닙니까? 그렇게 해가지고 순종을 했잖아요. 그래서 깨끗함을 받았죠. 그러니까 물이 중요한 게 아니라 그 순종을 보는 거예요. 근데 사람들은 그 물을 본다는 것이죠. 아니 깨끗한 물 온천수 아주 좋은 데 들어가면 좋을 텐데 저기 들어가면 나을 때 그럼 그 들어가서 혼자 깨끗이 씻지. 왜 그 엘리사에게 와서 그 하나님께 구하냔 말이에요. 하나님께서 그 모든 그 환경을 주시는 것은 그게 좋든 안 좋든 하나님의 뜻이 있기 때문에 그렇습니다. 하나님이 그냥 막 아무 데서나 그러시는 게 아니에요. 하나님께서 정하시고 계획한 곳에서 하나님의 능력이 나타난다는 것입니다. 이미 요단강가에서 씻으라면 하나님의 능력이 임하시기 때문에 엘리사는 이미 그곳이 하나님이 임재하신다는 거예요. 여러분이 가는 곳마다 하나님이 임재하셔야 되는 거예요. 뭐 누추하거나 뭐 궁궐이거나 뭐 초가집이나 그게 중요한 게 아니라는 것이죠. 지금 여러분이 하나님과 함께하고 있느냐, 하나님이 임재하신 곳에 있느냐, 그게 중요한 거예요. 할렐루야. 여러분이 내 육신을 성전 삼아서 내 안에 예수 그리스도를 모시고 있는지, 늘 성령 안에서 그 말씀이 성령께서 나를 위해서 강구하고 계신지, 하나님과 함께 할 수 있도록 나를 인도해 주시고 보호하고 있는지, 그게 중요한 것이지, 내가 어디 환경적으로 좋으냐 나쁘냐, 그거 육신적인 거 맨날 쳐다봐야 소용이 없다는 거예요. 주님이 같이 있어야 되는 거예요. 할렐루야. 그랬던 그 엘리사가요, 그 새도끼를 딱 떠올리는 거예요. 그러니 그 제자들이 보고 얼마나 놀랬겠어요. 야, 좀 이 엘리사는 정말 대단하다. 나뭇가지를 하나 던졌을 뿐인데 새도끼가 올라오네. 물론 그 사람은 나뭇가지만 볼 수 있겠죠. 그러나 그들에게는 어떻게 해요? 눈에 보이길 원하는 거예요. 분명히 하나님께 기도하고 주님 새도끼 꺼내주세요. 떠오르게 해주세요. 명령하면 안 되겠습니까? 그러나 그 사람들의 눈에는 어떻게 믿음을 갖게 하기 위해서 그 나뭇가지를 던진 거예요. 십자가에 예수님이 왜 매달리셨어요? 너희들 눈으로 보라는 거예요. 그냥 어떻게 죄사함을 어떻게 무엇을 우리가 믿고 의지하면서 할 수 있겠습니까? 그 십자가를 보여줌으로써 하나님께서 어떻게 해요? 능력이 나가는 거예요. 우리는 그것을 꼭 기억하셔야 됩니다. 정말 어떤 환경이나 어떤 좋은 게 아니에요. 하나님께서 선정하신 거, 예정하신 거, 그 세우신 그 모든 안에 능력이 있다는 것입니다. 그래서 지금 엘리사가 그 새도끼를 떠올렸을 때 그런 이제 같이 그런 시대에 그때 지금 보세요. 8절에 그때 아람 왕이 이스라엘과 더불어 싸우며 그의 신복들과 의논하여 이르기를 우리가 아무데 진을 치리라 하였더니 그러니까 이곳이나 저곳이나 어떻게 진을 쳐서 이 올가미를 세워놓고 저 이스라엘 왕들 군대들을 이제 몰살시키거나 공격을 이제 계속 하고 있는데 맨날 이렇게 진을 치고 있는데 맨날 지는 거예요. 공격에 실패하는 것이죠. 9절에요. 하나님의 사람이 이스라엘 왕에게 보내 이르되 왕은 삼가 아무 곳으로도 지나가지 마소서. 아람 사람이 그곳으로 나오나이다. 그러니까 지금 말할 때마다 진을 칠 때마다 아람 왕이요. 진을 칠 때마다 이스라엘에 있는 선지자 엘리사가 이스라엘 왕에게 여호람 왕이죠. 그 모든 것을 가르쳐 주는 거예요. 지금 그쪽에 아람이 진을 치고 나올 준비하고 있으니까 가지 마라. 가지 마라. 가지 마라. 가지 마라. 때마다 공격할 때마다 이 엘리사가 계속해서 기별을 하고 그 경계를 가르쳐 줘서 왕이 사람을 보내가지고 예방을 방비를 맨날 하는 거예요. 한두 번이 아닌 것이죠. 그러니까 이 아람 왕이 화가 나요, 안 나요? 화도 나고 불안하죠. 예, 언제 내가 죽을지 모르겠구나. 그래서 빨리 이 북왕국을 무너뜨려야 되는데 저 엘리사 때문에 지금 걸리적거리는구나. 저 엘리사가 방해하는 거다. 그러던 중에 이제 왕이요. 신하들을 의심해요. 혹시 너희들 중에 스파이 있는 거 아니야? 이스라엘 왕하고 지금 내통자가 있는 거 아니야? 하면서 막 이렇게 따집니다. 그 중에 한 명이 이제 신복이 얘기하는 거 아니에요. 그게 아니라 저 북방 왕에 있는 사는 엘리사라는 선지자가 있는데 하나님의 사람이 있는데 그 엘리사가 그 왕이 침실에서 말하는 것까지 다 지금 왕에게 고합니다. 비밀이 없죠.
그러니까 엘리사가 다 알아가지고 이미 다 계획하는 거 침상에서 골똘히 당신이 생각하는 것조차도 말하는 것조차도 다 듣고서 어떻게 해요? 다 이스라엘 왕이 미리 알아서 그 진을 친 곳에 빠지지 않는 거예요 하고 얘기를 한 거예요. 그래가지고 이제 그 왕이요, 아람 왕이 엘리사를 잡아라 그런 거예요. 엘리사를 잡아야겠다. 저놈을 잡아야 내가 전쟁에서 승리할 수 있겠구나. 그래서 엘리사를 찾으라 그런 거예요. 그래서 이제 신하들 중에서 누가 찾아가지고 어디 있다고 얘기하느냐. 지금 엘리사가 도단에 있습니다. 그럽니다. 도단 아래쪽이 이제 사마리아 지역이죠. 그 도단에 있습니다. 그러니까, 그래? 그러니까 이제 이 말과 병거들, 군사들 잔뜩 모아서 낮이 아니고 밤에 그 성을, 도단성을 에워싸고 있습니다. 다 준비를 해 놓은 거예요. 여러분, 그 도단은요, 요셉이 예전에 도단 그 땅에서 형제들에게 구덩이에 빠진 적이 있죠. 함정 만들어 놓고 덫을 만들어 놓고 그 지나가는 상인들에게 팔아가지고 노예로 애굽으로 팔려갔잖아요. 요셉을 팔았는데 그 지역이에요. 도단. 그 지역에 지금 엘리사가 있습니다. 그러면서 이제 그 모든 병거들 잔뜩 모아가지고 밤에 조용히 가서 그 성을 둘러싼 거예요. 자, 아침에요. 일찍 엘리사의 종이, 청년이, 사환이 밖에 나가보니까, 일찍 나가보니까 큰일 났어요. 군인들이 막 병사들, 말, 병거 잔뜩 지금 성을 에워싸서 공격하려고 있는 거예요. 그 모습을 보니까 얼마나 떨리겠어요. 무섭고 두렵겠죠. 그래서 내 주여 하면서 엘리사를 부르짖고 찾습니다. 큰일 났어요. 큰일 났어요. 지금 우리 죽게 생겼어요. 이 도단성에 지금 갇혀가지고 우리 죽게 생겼어요. 그러니까 엘리사가요, 뭐라고 했습니까? 두려워하지 말아라. 저 종이 두려워하고 떨고 있으니까 그 믿음을 갖게 하기 위해서 엘리사가 하나님께 기도하십니다. 뭐라고 하시느냐? 저 눈을 열어 보게 하소서. 지금 엘리사는 지금 하늘에 불병거들이 가득 천군 천사들이 그 주위에 둘러싸고 있는 것이 저들보다 어마어마하게 더 많은 거예요. 그러니 그 배경에 그런 불말과 불술에 천군 천사들이 잔뜩 있는데 그 성을 둘러싸고 있는 아람 군대쯤이야 아무것도 아니죠. 근데 이 종은 아무것도 모르는 거예요. 못 보는 거예요. 이 군인들만 보는 것이죠. 그래서 하나님께 구합니다. 이 종의 눈을 뜨게 해주시옵소서. 그 눈을 열어주니까 어떻게 영안이 열리니까 세계가 보이는 거예요. 엘리사를 쫙 둘러. 여러분들 영안을 여셔야 되는 거예요. 사람 수가 아무리 많아도요, 그게 중요한 게 아니에요. 나와 지금 함께하는 하나님의 종들, 이게 그 하나님의 사자들이 함께 있느냐. 그렇죠. 여러분, 그걸 볼 수 있어야 돼요. 그러니 강하고 담대한 믿음으로 나갈 수 있는 거예요. 절대 수적으로 수가 많아서 이기는 게 아닙니다. 나중에요, 사마리아 성을 또 저 아람 군대가 포위했을 때 기근이 와가지고 먹을 게 없어가지고 자기 자녀를 막 삶아먹고 그런 사건들이 기록되어 있잖아요. 그래서 거기 있는 사람들이 이제 우리는 죽었구나, 왕도 포기하고 있는데 문 앞에 서 있는 4명의 나병 환자, 하나님은요 군대를 쓰신 게 아니에요. 군대를 쓴 게 아니에요. 병들고 쳐다도 안 보고 가까이도 안 가는 나병 걸리는 환자 4명을 쓰셨어요. 왕들도 시민들도 백성들도 다 포기하고 우린 굶어 죽는구나. 저 아람 군대가 또 진을 치고 저렇게 우리를 가둬두고 있으니 우리는 꼼짝없이 굶어 죽겠구나. 근데 그 나병 환자들이요, 그 성문 어귀에서 무슨 얘기를 하냐면요, 얘들아, 우리 저 안에 들어가 봐야 먹을 것도 없는데 굶어 죽을 거 뻔하고, 여기서도 굶어 죽을 거 뻔하고, 성 밖에서도. 야, 차라리 아람 군대 가서 우리 가자. 죽이든지 또 먹을 걸 주든지 우리 거기 가서 차라리 행복하고 뭘 먹든지 하자. 나병 걸린 환자예요. 그래가지고 돌격을 합니다. 아주 당당하게 나병 걸린 환자가 그 아람 군대로 진영으로 가는 거예요. 갔는데 그 군인들이 다 어떻게 해요? 도망가고 없다고 기록이 되어 있습니다. 하나님께서 어떻게 하셨느냐? 그들 마음속에 저들의 발걸음이 수만 군의 군인들, 해족서 그 연합하는 애굽 나라 왕들, 이 같이 이스라엘 왕들이 우리를 치러 오는구나 하는 그런 심적인 두려움과 생각과 그 소리를 듣게 하신 거예요, 하나님께서. 그러니까 그 나병 환자 4명이 걸어가는데 저들이 혼비백산에서 도망갔다는 거예요. 모든 걸 다 두고, 낙이며 말이며 음식이며 모든 걸 그대로 두고 다 정신없이 도망가는 거예요.
그러니 그 나병 환자들은 이게 웬 떡이냐 그러는 거죠. 웬 떡이냐. 그게 열왕기하 7장에 기록되어 있어요. 하나님은 수가 많다고 해서 이기게 하거나 뭐 없다고 해서 지게 하는 분이 아니십니다. 시편에도 늘 노래하듯이 여호와는 모든 전쟁을 하나님께 속한 것이에요. 다윗도요. 사무엘상 17장에 보면 다윗이 골리앗을 때려잡을 때 모든 전쟁은 여호와께 속한 것이라고 선포하면서 나가셨어요. 승리했다는 거예요. 저들이 아무리 때를 지어서 구름대처럼 나오고 골리앗이라는 거인을 세워놔도 작은 소년 하나님을 경외하는 다윗을 통해서 다 쓸어버린 거예요. 아멘. 그러니 여러분 하나님을 의지하셔야 되는 거예요. 우리가 어떤 전쟁을 하든 어떤 거 할 때 영적 대결을 할 때 사람이 수루하는 게 아니라 정말로 하나님께서 함께 하셔야 되는 거예요. 그리고 하나님께서 함께 하지 않는 이유가 또 있지요. 너희들이 타락했기 때문에. 하나님을 경외하고 말씀대로 순종해야 되는데 어느 순간부터 하나님 말씀을 듣지를 않고 모든 교회가 자기 유익만 구하고 하나님 말씀대로 살아가지 않기 때문에 세상 사람과 똑같기 때문에 하나님께서 회개하지 않는 자들을 벌 주시는 걸 수도 있어요. 그 사건도 열왕기하 7장에 있습니다. 왕은요, 그 백성들의 그 모습을 보고서요, 자녀를 삶아먹는다는 그런 보고를 듣고서 오히려 엘리사를 내가 죽이겠다고 그래요. 자기 여호람이나 자기 아버지 아합이 하나님을 섬기지 않고 우상을 섬기고 그 죄로 인해서 이런 기근이 오고 이렇게 왔는데 자기 때문인지도 모르고 오히려 엘리사를 죽이겠다는 거예요. 기가 막히죠. 깨닫지를 못하는 거예요. 다시 돌아와서요. 지금 그 눈을 열어주셨듯이 여러분 우리가 이 형제들도 같이 어떻게 해요? 우리의 눈을 열어주시기를 우리가 정말로 하나님 나라의 소망을 갖고 사셔야 돼요. 하늘문을 열어주셔서 하나님 보좌 우편에 앉아 계신 예수 그리스도를 바라보면서 다시 오실 주님을 소망을 갖고 기다리셔야 돼요. 그걸 볼 수 있어야 돼요. 그걸 안 보고 땅만 쳐다보고 세상의 정욕, 안목의 정욕, 육신의 정욕, 이생의 자랑만 보면서 계속 내가 있는 거 없는 거 탓하면서 원망하면서 살아가고 있어요. 바라볼 것을 우리는 분명히 알아야 됩니다. 눈을 여셔야 돼요. 교회를 다녀도 눈을 감고 있는 사람들, 눈을 뜨지 않고 눈을 감고 있는 사람들은 절대로 볼 수가 없어요. 계속해서 육신의 정욕만 구하고 탐심과 세상 것을 바라보면서 내 육신이 잘 먹고 잘 살면 되지, 배부르고 등 따시고 따뜻하면 되지, 그러고 아니하면서 자기 스스로가 그냥 신앙생활 대충대충 하면서 사는 거예요. 절대로 하나님 나라 바라보지도 않아요. 믿음도 없어요. 복음도 안 전해요. 그 기다리지도 않아요. 그저 자기 육신만 채우려고. 그리고 나는 믿음 좋은 그리스도인이라고 당당하게 얘기하면서 다닌다는 거예요. 얼마나 안심합니까? 하나님께서 오늘 말씀을 통해서요, 우리의 눈을 열라고 지금 주신 거예요. 자비도 능력이 있을 때 베풀 수 있다고 그랬죠. 여러분, 정말 우리가 하나님의 자녀인 것을 아시고 그 권세를 사용하시길 바랍니다. 자꾸 저는 사단마귀에게 휘둘리거나 미혹되거나 세상을 바라보시면 안 되는 거예요. 반드시 눈을 떠서 나는 하나님의 자녀구나. 하나님이 나를 바라보고 계시구나. 정말 내 육신을 쳐서 복종시켜야 되는구나. 왜 하나님 말씀을 듣고 따르지 않는 내 육을 쳐서 복종시켜야 되는 거예요. 왜 그 육신의 편안한 대로 따라가냐는 거예요. 하나님 말씀보다 내 육을 따라서 자꾸 따라가냔 말이에요. 하나님 음성을 들어야 되는데 하나님 말씀에 순종하고 복종해야 되는데 안 들어요. 안 듣는다니까요. 그러니 하나님은 계속 문을 두드리는데도 말씀을 주시는데도 말씀은 말씀대로 씨를 심을 생각도 안 하고 가득가득 뭐예요? 가시떨기, 돌밭 이런 마음으로 내가 평생 신앙생활 한다고 해서 열매를 맺겠습니까? 못 맺어요. 변하지가 않아요. 회개와 변화가 없어요. 아무리 말씀을 전해도 아무리 씨를 뿌려도 그 마음밭에 심겨진 적이 한 번도 없기 때문에 자라나질 않는 거예요. 그 열매가 자라나야 어떻게 해요? 내 안에 기쁨이 있고 평강이 있고 눈을 열어주시고 귀를 열어주시고 내 마음 문이 열려서 나는 모든 것을 능하구나. 하나님께서 나에게 은혜를 베풀어 주시고 내가 소망을 갖고 살아갈 수 있도록 하나님께 나를 사랑하시는구나. 깨달을 수가 있는 거예요. 감사도요. 내가 감사할 수 있는 걸 감사할 수 있는 게 감사한 거예요. 무슨 말인지 아시나요? 뭘 받아서 뭘 해줘서 감사합니다. 누구나 하죠. 그게 아니라 내가 하나님께 감사할 수 있는 감사하는 마음을 감사할 수 있도록 해주는 게 그게 감사한 거예요. 예수 그리스도를 통해서 내가 정말로 그 하나님의 은혜를 깨달을 때 정말 내가 하나님께 감사할 수 있는 마음을 갖게 해주셔서 하나님 감사합니다.
내가 아버지 세상 것을 육신의 것을 바라보지 않고 살아갈 수 있도록 하나님의 생명의 말씀을 사모하고 듣기를 원하고 하나님께 찬송과 영광과 존귀를 올려드릴 수 있도록 예수 그리스도의 그 구원의 은혜를 감사하며 하나님께 나와 영광 돌릴 수 있도록 하나님께서 나와 교제해 주시고 나와 함께 해 주시니 감사합니다. 하나님 나의 눈을 열어주시고 귀를 열어주셔서 감사합니다. 내 말씀을 들을 때 막 두근두근 막 들려야 되는 거예요. 아무 감각이 없으면요 소용이 없어요. 100년을 다녀보세요. 교회를. 아무 의미가 없어요. 하나님이 한 번도 함께 한 적이 없다는 거예요. 그냥 형식적인 종교 생활을 하는 것이죠. 한 번도 다닌 적이 없어요. 여러분 예수님을 만났을 때 너 누구냐? 그럼 어떻게 하실 거예요? 저예요. 저 교회 일주일에 한 번 나가고요. 신앙생활 했어요. 대충. 그래도 했잖아요 하면서. 저예요. 모르시겠어요? 그럼 뭐라고 그러시겠어요? 나는 도무지 너가 누군지 모르겠다는 거예요. 미래는 5 처녀가 문을 두드리고 예수님 저 왔어요. 저 준비하고 있었잖아요. 다만 기름이 없어서 기름 사러 갔다 왔어요. 좀만 더 기다려 주시지. 천만에요. 여러분 내가 죽으면 끝입니다. 시간이 없어요. 내가 이 땅에 살아있을 때 기회가 있는 거예요. 할렐루야. 여러분 기회가 뭐 많은 게 아니에요. 그래서 지금도 우리가 많은 사람들을 볼 때 저 영혼들이 언제 죽을지 몰라요. 그래서 살아있을 동안에 기회가 있을 때 우리가 복음을 듣든지 안 듣든지 전하는 거예요. 왜? 그에게 기회가 있을 때 그 기회를 받아들이는 사람은 구원을 받아서 영원한 생명의 나라로 하나님께서 인도해 주시기 때문에 그걸 우리가 볼 수 있는 것이죠. 그걸 보지 못하면요 엉뚱한 것에 매달려서요 엉뚱한 짓 하고 있는 거예요. 그리고 자기는 천국에 다 들어갈 줄 착각에 빠진다는 것이죠. 그래서 우리를 눈을 열어달라는 것이죠. 그래서 그 종이요, 보니까 그 두려웠던 마음이 어떻게 되겠어요? 사라지겠죠. 왜 사라질까요? 눈에 보여요. 저들보다 더 많은 군대들이 우리를 호위하고 있고 불말과 불술의 불병거예요. 불타고 있는 일반 이런 아니죠. 하나님의 천군 천사들이 그냥 얼마나 의기양양하겠어요. 단번에 쓸어버릴 수 있어요. 그러나 어떻게 해요? 저들에게 자비를 베풉니다. 여러분이라면 어떻게 하겠어요? 당장 쓸어버리겠죠. 당장 이것들 다 쓸어버려라 그냥. 니들이 못 보지? 하나님 공격해 주세요. 저들 다 제거해 주세요. 저라도 그럴 것 같아요. 그냥 저기 악한 자들 하나님 쓸어주세요. 그러나 능력이 있음에도 어떻게 해요? 자비를 베풉니다. 없어서 자비를 베푸는 게 아니에요. 있기 때문에 베푸는 거예요. 그래서 그들에게 나아가니까 엘리사가요. 뭐라고 하냐면 또 이번에는 종의 눈은 열었지만 저들의 군대의 눈은 가려주세요. 그럽니다. 하나님께 기도하는 거예요. 주님, 아버지, 저들의 눈을 어둡게 하여 주시옵소서. 그리고 그 앞에 가서 얘기합니다. 너희들 이 길 아니야. 이 성 아니야. 도단성이죠. 알고 왔는데도 눈앞에 바로 엘리사가 있어요. 근데도 그 엘리사가 니들 찾는 사람 내가 알려줄게 어디 있는지 나 따라와. 그러면서 그 군대를 여러분 생각해 보세요. 이미 다 알고 도단성에 다 갇혀 있는데 그 엘리사를 보고 눈이 가려진 거예요. 우리도 그런 경우 있잖아요. 눈 뜨고도 그냥 못 보는 경우가 있어요. 많죠. 어쩔 때는 전화기 하면서 우리는 내 전화 어디냐고 찾을 때도 있잖아요. 내 귀에 대고도 내 전화 찾아요. 눈을 잠깐 가려줄 때가 있단 말이죠. 그냥 그 군대들이요, 자기들이 여기 왜 왔는지 모르는 거예요. 이미 다 정보를 얻었고 엘리사가 여기 있고 우린 좀 애워서 공격만 하면 되는데 갑자기 어떤 한 사람이 나오더니 엘리사가 나와서 니들 찾는 사람 나 어디 있는 줄 알아. 어디 있는 줄 알아. 그 순간 이 사람은 엘리사가 아닌 거예요. 맞죠? 지혜가 있잖아요. 내가 너희들 찾는 사람 내가 알려줄게 하는데 바로 코앞에 있는데도 못 알아보고 이 사람이 그렇게 말하는 순간 이들 머리는 이 모든 사람들의 군사들의 머리는 어디 있을까? 이제 이 사람이 눈앞에 보고도 못 찾는 것이죠. 그러면서 그 엘리사를 따라갑니다. 어디로? 사마리아 그 중앙으로 들어가는 거예요. 완전 이제 포위되는 것이죠. 그래가지고 들어갔을 때 엘리사가 기도합니다. 하나님 이제 저들의 눈을 열어주세요. 이들이 깜짝 놀랐어요. 우리는 꼼짝없이 도간에든 쥐고 저 이스라엘 왕이 우리를 치면은 죽을 수밖에 없는 상황에 놓인 거예요. 도간이든 쥐예요. 근데 보세요. 그 이스라엘 왕이요. 아주 신났어요.
엘리사에게 아버지 하면서 아버지라 그래요, 아버지. 이들을 칠까요? 내가 칠까요, 지금? 막 신났어요. 막 지금 그냥 명령만 하면 가서 치는 거예요. 근데 한심하죠. 불말과 불병거들이 있는 그 많은 수도 안 치고 있었는데 니까지 게 지금 이거 도관에 들었다고 니들 힘으로 치려고 그러냐? 어리석구나. 내가 이들을 칠 것 같았으면 도단성에서 쳤지. 맞습니까? 도단성에서 쳤지요. 왜 데리고 왔겠어요? 이 군인들에게, 아람 군인들에게 깨닫게 해주시는 거예요. 우리가 능력이, 너희들 충분히 잡아서 죽일 수 있는 능력이 있음에도 불구하고 니들 앞에 무엇을 주는 거예요? 떡과 물을 둔다는 거예요. 떡과 물을 두게 해서 우리가 칼과 창으로 잡은들 치겠냐. 우리 어차피 도관에 던지고 다인데 차라리 자비를 베풀어서 저들에게 두려움을 더 크게 주자는 거예요. 얼마나 자신감이 있으면 우리를 한 명도 안 죽이고 오히려 떡과 물을 제공하면서 먹고 마시게 하고 니들 나라로 돌아가라 하고 그렇게 자비를 베풀겠습니까? 여러분 오늘 말씀이요. 제가 그 우크라이나 이 홍보 영상을 북한 군들에게 얘기한 것처럼요. 지금도 우리가 확성기로 해서 막 파병이라고 하는데 그들은 소식도 모르는 사람이 가족들도 격리해 놓고요. 못 듣게 하고 돈을 받는 것도 못 듣게 하고 그 군인들도 도망가면 총살시킨대요. 얼마나 악독한 자입니까? 김정은이라는 그 자가. 자기 군인들, 백성들을 그것도 훈련 받은 사람들 그나마 나은 사람들을 보낸 거예요. 네, 만몇 명이 어떻게. 그러니 얼마나 한심합니까? 그래서 그 우크라이나에서 홍보 영상을 한국말로 해서 아주 안전한 음식, 밥도 안 준대요. 돈도 안 주고. 그러니 우리가 제공해 줄게. 아주 따뜻한 고기와 삼시세끼 주고 잘 때니까 어떻게 투항해라, 와라. 자비를 베푸는 거예요. 솔직히 그럴 필요는 없어요. 분명히 자신감 있게 얘기하잖아요. 그 드론 공격이나 그 전쟁 무기 너도 한 방에 다 보낼 수 있어. 없어서 안 하는 게 아니에요. 할 수 있음에도 그들을 불쌍히 여겨서 그 완악한 자 한 명 때문에 너희들이 여기 참전한 것이다. 용병으로, 총알바지로. 그래 너희들도 참 불쌍하다. 그러니 내가 자비를 베푼다. 너희들 떡과 물을 이 모든 음식을 제공할 테니까 투항해라. 아멘. 하나님께서 하시는 거예요. 저 악한 자들이 아무리 연합을 하고 러시아하고 북한 뭐 하든 다 소용없는 거예요. 하나님께서 허락하시지 않으면 그들 한 명도 죽일 수 없습니다. 모든 전쟁은 여호와께 속한 거예요. 믿으시길 바랍니다. 그래서 10편에 한번 보시면요. 10편 24편 8절에요. 영광의 왕이 누구시냐? 강하고 능한 여호와시요. 전쟁에 능한 여호와시로다. 시편 27편 3절에도요. 군대가 나를 대적하여 진칠지라도 내 마음이 두렵지 아니하며 전쟁이 일어나 나를 치려할지라도 나는 여전히 태연하리로다. 수도 없이 시편 기자 다윗, 이 솔로몬 모든 보면요. 하나님이 모든 것을 다 주관하신다는 거예요. 그래서 우리가 이 전쟁이나 어떤 기도를 할 때도요. 수로 하는 게 아니에요. 하나님이 함께 하시면 됩니다. 하나님이 우리가 수로 이겼다고 그러면은 하나님을 의지하지 않고 자기들 수로 의지했다고 생각해요. 자기 세력으로 이겼다고 생각해요. 가장 위험하죠. 하나님이 난데간데 없어요. 처음에는 하나님으로 보였다가 이건 자기 수로 믿고 자기 지혜로 믿고 이제 이겼다고 생각한단 말이죠. 그게 좀 위험하긴 해요. 그렇기 때문에 말씀에 기록된 걸 통해서 하나님은 수로 이긴 게 아니에요. 하나님의 능력으로 하나님께서 기름 부으시고 세운 종을 통해서 하나님께서 역사하셨다는 것을 오늘 우리에게 말씀으로 전해주시는 것입니다. 그래서 오늘 말씀처럼요. 우리는 눈을 하나님께 열어주셔서 아버지 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑에 빠져서 허우적거리며 평생 그냥 모르고 살다가 눈 감고 살다가 지옥에 가지 않도록 우리의 눈을 밝히 열어주시고 귀를 열어주셔서 하나님 말씀을 읽을 때 눈이 확 열리고 주님의 음성이 들리고 하나님 나라를 바라볼 수 있도록 예수 그리스도를 통해서 부활의 소망을 주신 우리에게 아버지 그 눈을 열어주시옵소서. 정말 여러분 부활 소망이 없고 주님 오실 그날을 기다리지 않는다면 그 재림의 신앙이 없다면 우리는 무엇을 위해서 예배를 드리냐는 거예요. 하나님 나라를 가기 위해서 그 말씀에 귀를 기울이기 위해서 우리가 말씀을 보고 그 말씀대로 살기 위해서 예배를 드리는 거예요.
하나님 나와 동행하여 주시옵소서. 내가 어디를 가든지 주님 나와 동행하여 주시고 성령님께서 내게 불같이 역사해 주셔서 그 갈멜산 전투에서 1대 450, 800명의 그 우상들을 하나님께서 불로 응답하셨어요. 단 한 명의 엘리야 선지자를 통해서. 그 불이 임하여 보여주신 것처럼, 저들에게 눈에 보여주신 것처럼 아버지의 성령의 불로 역사해 주셔서 우리의 모든 행위가 하나님의 성령의 능력으로 나타나게 하여 주시옵소서. 여러분, 그렇게 보여주셔야 되는 거예요. 내 능력으로, 지혜로, 내 가진 것으로, 내 뭘로 나타내는 게 아니라 내 안에 성령의 불이 떨어져서 그냥 성령님께서 어떻게 해요? 내 안에 역사해 주시기를 간구하셔야 되는 거예요. 그러면 내 눈이 열리고 귀가 열리고 말이 달라지고요. 내 마음에 기쁨이 있고 긍정이 있고 파워가 있어요. 에너지가. 왜? 하나님께서 함께 하시니까. 강하고 담대함을 주시니까. 그저 내가 째째하게 세상 걱정, 근심, 염려하며 살아가는 그런 우둔한 자가 되지 않게 해주시고, 또 환경적으로 세상적으로 전쟁이나 이런 걸 두려워하지 않게 해주시고, 이미 나의 본향은 어디에? 천국이에요. 이미 예수님께서 2000년 전에 모든 걸 다 이루셨다는 것이죠. 무엇으로? 십자가로 우리에게 눈으로 바라볼 수 있도록 그 보혈로 피로 우리 죄를 사해 주셨다는 거예요. 그러니 그 보고 믿는 자들은, 예수 그리스도를 하나님의 아들로 믿는 자들은 하나님께서 그들을 어떻게 해요? 구원해 주시기로, 영원한 생명을 주시기로 약속하셨다는 것입니다. 여러분, 이것만으로도 우리는 어떻게 해요? 너무 기뻐하셔야 돼요. 너무 기뻐하셔야 돼요. 그래서 말씀 가운데서도 하나님께서 지혜를 주셔서 그렇구나. 우리가 절대로 어떻게 해요? 연합 예배를 드리더라도 절대로 수에 의지하시면 안 되는 거예요. 어떤 그건 보여줄 수는 있어요. 그러나 그게 중요한 게 아니라 저 보이지 않는 악한 사단 마귀, 공중권세 잡은 사단 마귀 귀신들을 그 영적 전쟁임을 우리가 바라볼 수 있어야 되는 거예요. 사람과 사람의 싸움이 아니에요. 이 나라를 동성애, 지금 뭐예요? 동성애 차별금지법, 지금 그걸 폐지하기 위해서 지금 그러는 거 아니에요. 외국에서는 지금 아이들을 가리킵니다. 유치원 애들한테. 너는 남자도 될 수 있고 여자도 될 수 있어. 아니, 정체성이 없게 만드는 거예요. 하나님을 대적하는 거예요. 그들이 하고 나온 거 모습을 보면 악마 얼굴 하고 나와서 아이들에게 그 이야기를 전해주고 있는 모습들이 자주 보입니다. 그리고 아주 저질적이죠. 추하죠. 악하죠. 근데 그런 것들이 어떻게 해요? 왜 버젓이 지금도 보이느냐? 지금 악한 영들이 워낙에 지금 장악하고 있다는 거예요. 그러니 우리는 어떻게 해요? 하나님의 군대로서, 영적인 군대로서 그 말씀을 의지하고 어떻게 하나님께 기도하는 거예요. 주여 아버지 역사해 주시옵소서. 저들이 무지합니다. 하나님이 지금 능력이 없어서 저들 놔두는 게 아니에요. 지금 다 태워 죽일 수 있단 말이죠. 아멘. 모든 성경에 보면, 구약에 보면요, 하나님께서 역사하신 거 보세요. 거저 그냥 대충 봐준 게 아니에요. 전부 다 멸절시키셨어요. 멸절, 완전 멸하셨어요. 그러니 우리는 어떻게 그런 하나님을 아빠 아버지라고 부르고 간구하고 있으니 여러분 어떻게 해요? 하나님을 의지하시고 이루시든 안 이루시든 그건 하나님의 뜻이라는 거예요. 모든 전쟁은 누구에 속해 있다? 여호와께 속한 거예요. 하나님이 보호하시지 않으면요, 우리는 벌써 다 전쟁에 휘말렸어요. 정말 믿음에 기도하는 사람들이 많이 있고 하나님을 구하고 하나님의 그 선교사님들 그 헌신하고 노력하고 이 하나님 복음을 증거하니까 하나님이 우리를 그만하면 보호해 주시는 거예요. 눈을 열어서 볼 줄 알아야 되는 거예요. 근데 볼 줄 모르는 사람들이 교회를 건물로 보고 대충 그냥 어떤 사람이 어떤 직업으로 보고 그런 눈을 가졌기 때문에 그 모 눈에는 뭐밖에 안 보인다잖아요. 그런 말 있잖아요. 모 눈에는 뭐밖에 모르니까 알 수가 없죠. 깨달을 수도 없고 경험할 수도 없고 알 수조차 없죠. 그러니까 그런 짓들을 하는 거예요. 아는 사람들 얼마나 두렵겠습니까? 주여, 이 세상에 정말로 말세 마지막이 가까워 왔습니다. 그 마지막의 결과는 불심판이고 분명히 하나님께서 역사하실 텐데, 주님 우리를 불쌍히 여겨주셔서 저들도 불쌍히 여겨주셔서 진실로 우리가 기도하고 예배할 수 있도록 이 영적 전쟁에서 아버지 승리하게 해주시옵소서. 이 동성애와 차별금지법을 통해서 이 많은 그리스도인들을 교회를 핍박하려는 저 악한 자들의 그 세력들을 물리쳐 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 다 떠나갈지어다. 우리가 선포하면서 얘기해야 되는 거예요. 그래야 사단 마귀들이 꼼짝 못하고 떠나는 거예요. 믿으시길 바랍니다. 그래서 오늘 말씀처럼요, 무엇보다 중요한 건 여러분 하나님 나라를 바라보실 수 있어야 돼요. 말씀을 볼 때 눈이 열리셔야 돼요. 그리고 귀가 열려서 하나님의 음성이 들려야 돼요. 그 말씀을 들을 때 회개가 일어나야 돼요. 회개가 일어나지 않으면요, 그 북이스라엘 왕처럼 완악해져서
하나님을 대적하고 우상을 섬김으로 인해서 그 재앙이 임한 거예요. 그 나라에. 아멘. 정말로 회개하고 돌이켜야 되는데 아무리 말씀을 전해도 불신자는 말할 것도 없고요. 믿는 자들도 마찬가지죠. 아무리 말씀을 전해도 하나님을 알면서도 하나님을 대적하고 순종하지 않을 때 그 결말은 뭐냐? 망하는 거예요. 기근이 온다는 것이죠. 기근이 오고 전쟁이 오면요, 먹을 게 없어요. 그럼 당연히 전염병도 돌게 되고 사람은 죽는 거예요. 그냥 멸하게 되는 것이죠. 그건 정말 우리가 연약한 사람들이고요. 사람들이 워낙 완악한 사람들이 많기 때문에 우리가 정말로 깨어 기도할 수밖에 없습니다. 그래서 오늘 말씀을 의지하시면서 자비도 능력이 있을 때 베풀 수 있는 그 말씀처럼 우리도 국방이든 뭐든 힘이 있어야 되는 거예요. 힘이 있으면요, 저들이 아무리 이렇게 저렇게 해도 그냥 우리가 그래 자비 베풀 수 있는 거예요. 근데 없으면 저들이 우리를 공격하거나 우습게 보고 조롱하고 덮는다는 거예요. 그러니 저들이 우리가 능력이 없어서 가만히 있는 게 아니다. 보여줘야 되는 거예요. 우리의 세력을 또는 우리 하나님의 능력을 저들에게 보여줘야 되는 거예요. 우리가 없어서 너희들 가만 놔두는 게 아니다. 아멘. 정말 우리는 예수 그리스도의 군사로서 하나님의 그 백성으로서 늘 능력의 삶을 또 예수님의 이름으로 선포하면서 승리의 삶을 살아야 될 줄 믿습니다. 오늘 말씀처럼 여러분 정말로 눈을 뜨시고 서로가 눈을 열어 주시옵소서. 아버지, 우리 성도들 눈을 열어 주시옵소서. 주의 종에게도 아버지 말씀을 주시고 그 말씀을 전할 때 저들의 눈과 귀가 열려서 하나님의 음성을 듣게 하여 주시옵소서. 사람의 말이 아니라 지금 하나님 우리에게 말씀을 선포하신 줄 믿음으로 바라보게 해주시옵소서. 그래서 우리를 죽이려는 게 아니라 우리를 살리시기 위해서 아버지께서 생명의 말씀을 주는 것을 저들이 깨닫게 하여 주시옵소서. 할렐루야. 정말 여러분 오늘 말씀을 통해서 눈이 열리신 줄 믿습니다. 그래서 우리는 하늘 문을 열어주시고 하늘 소망을 갖고 부활 소망을 갖고 꼭 승리하는 삶을 사시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다.